PhonePe Digital Economy Conclave, powered by Encel, endorsed by Nepal Rashtra Bank, associated partner Rashtriya Banijya Bank Limited, supported by Nepal Telecommunication Authority, Nabil Bank, knowledge partner Society of Economic Journalists Nepal, Sejons, a brand worth event exclusively on AP1 television, simultaneously webcasted on YouTube, Twitter, and Facebook, November 28th, 2020. Ladies and gentlemen, thank you very much. हामीलाई join in गर्नुभएको छ AP1 televisionमा हेर्दै हुनुहुन्छ none other than PhonePe Digital Economy Conclave. म हुँ Sanjay. Welcome back one more time. And I hope you enjoyed our previous session. We'd like to thank the moderator as well as the panelists. अब पालो भएको छ हाम्रो अर्को session तर्फ लाग्ने. This is going to be our fourth session, which is Digital Banking Bank 4.0. थोरै यो सेसनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ while Nepali banks were adopting digital technologies before the pandemic, we all know that, the crisis has brought digital banking into a sharp focus. Pinpoint focus तर्फ चाहिँ लागेको छ digital banking. With the transition from SMS banking to internet banking to mobile banking, which is basically the next step of digital transformation as well, for basically the banking sector and the financial sector as well, when it comes to institution as well. So what is Bank 4.0 भनेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं यो सेसनमा. What are the hurdles and challenges that can come on our way to digital banking? That is the question that we will be talking about in this session, which is none other than Bank 4.0. I'd like to welcome the moderator for the session first of all, CEO of Nepal Electronic Payment Systems Limited, Mr. Sanjeev Subba. We generally have a big audience, but we are in the middle of a pandemic right now. In our panel, we have Deputy Governor, Nepal Rashtra Bank, Chintamani Siwakoti. Thank you very much for joining us, sir. CEO of Sanima Bank, Bhuvan Kumar Dahal. Thank you for joining us, sir. CEO of Rashtriya Banijya Bank, Kiran Kumar Shrestha. Thank you very much, sir. Deputy General Manager, Sunrise Bank Limited, Arati Rajalakshmi Rana. Thank you very much for your time, ma'am. Sanjeev, sir, off to you. म सञ्जीव सुब्बा यो सेसनको मोडरेट गर्दैछु. सो तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ. आजको यो सेसनमा हामीलाई चाहिँ नि यो बैंक 4.0 सम्बन्धी ब्रड किङको एउटा यो किताब छ. सो इट्स अ काइन्ड अफ नेक्स्ट लेभल बुक आई वुड कल इट फर दोज पिपल इन फिनटेक एन्ड इन द ब्याङ्किङ सेक्टर. सो इन अ नटसेल यसको पर्सपेक्टिभमा के छ भने हामीले चाहिँ नि अब यो पेन्डेमिकमा पनि हामीले एउटा एक्सपिरियन्स गर्यौं, अनुभव गर्यौं कि यो फाइनेन्शियल सर्भिसेसको मेन चाहिँ बेसिस भनेको पिपलको लाइभलीहुडसँग, पिपलको लाइफसँग, लाइफस्टाइलसँग जोडेर आएको छ. सो एन्ड देन वेयर डज द नेपाली ब्याङ्किङ स्ट्यान्ड्स इन टर्म्स अफ लाइक यसको डिजिटल जर्नीमा. डिजिटल जर्नी, व्हेन आई से डिजिटल जर्नी, इट इज नट ओन्ली अबाउट द internal automation, but also about the payment landscape ma, particularly profiting and the capitalizing on the new age technology को perspective बाट पनि हामी आज कुरा गर्छौं. Last 20 years has been bit of a paradigm shift, particularly last 10 years in terms of new uses of the नयाँ टेक्नोलोजी चाहिने बैंक भित्र आउन थाल्यो. particularly यो फिनटेक को जुन एउटा आयो फाइनान्शियल टेक्नोलोजी, त्यससँगै अब फिनटेकबाट पनि अब चाहिँ हामी फेरि वी आर टकिङ अबाउट टेकफिन. So now the whole rationale behind fintech and the comparison to fintech to techfin is, so technology company would be the new banks, not the bank using the technology, but it is the IT company that would leverage on his technological capabilities and also profit and then त्यहाँबाट चाहिँ नि टेकफिन को एउटा कन्सेप्ट पनि अगाडि चाहिँ आइराखेको छ. Particularly you would see that in mostly South Asia मा देखिराखेको छ.
फर इक्जाम्पल P2P मोडलहरू को हिसाबमा जान्छ, पियर टु पियर लेन्डिङदेखि। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले डिजिटल ब्याङ्किङको दुईवटा अवधारणामा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मेनली इन्टरनल अटोमेसन, इन्टरनल प्रोसेस अटोमेसनहरू, जहाँ चाहिँ नि लेस पेपरलेस भन्दा पनि लेस पेपर इन्भाइरोमेन्टमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँनिर एउटा इन्टरभेन्सन आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ नि पेमेन्ट सोल्युसन। लेट्स नट फर्गेट द्याट द होल हामीले अहिले देखेको कमर्सियल ब्याङ्कको सेटअप वेन इट वाज भिजुलाइज 200-300 years ब्याक, द्याट वाज मेनली टु सपोर्ट द पेमेन्ट सिस्टम। सो इन इसेन्सियली ब्याङ्कको रोल भनेको पेमेन्ट सिस्टमलाई फेसिलिटेट गर्ने एउटा चाहिँ नि क्यारेक्टरिस्टिक पनि हो र उसको डिएनएमा पनि त्यो चाहिँ इम्बेड भएर आएको हुन्छ। सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि अबको टाइमको पेमेन्ट सिस्टम भनेको लाइक इट एफेक्ट्स एभ्री वान। इट एफेक्ट्स माई ग्रान्ड मदर लाइक बेस्ट आउट अफ रिमोट भिलेज, मेरो ताप्लेजुङको गाउँमा भएको हजुरआमा जसले चाहिँ नि कहिले अक्षर भाँच्नु भएन, कहिले बाँच्नु भएन र स्कुल पनि जानु भएन, तर उहाँलाई पनि चाहिँ नि आफ्नो कारोबार गर्नको लागि पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ नि अपरिहार्य भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै अब अर्बन सेन्ट्रिकमा र अर्को चाहिँ नि नेपालको इकोनोमीको हामीले हेर्ने हो भने बेस अफ द पिरामिडको जुन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू छ, खुद्रे व्यापारले जुन चाहिँ एउटा फ्युलिङ गरिरहेको छ, त्यो इन्जिनलाई वार्मअप गरिरहेको छ, त्यो स्टेजमा पनि हामीले दिनुपर्छ। अब त्यसमै सन्दर्भमा जोड्दाखेरि नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङ मध्ये मोबाइल वालेटको राम्रो पेन्ट्रेसन छ। पर्टिकुलरली यो विगतको आँकडा हेर्ने, पेन्डेमिक पछिको हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो जम्प लिएको छ। त्यस्तै चाहिँ नि यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ, अनलाइन ब्याङ्किङहरू र मोबाइल ब्याङ्किङहरू। बट ह्याभिङ सेड द्याट दिज प्रोडक्ट्स वेयर दियर फर एटलिस्ट लास्ट 4 to 5 years चाहिँ नि अगाडिदेखि नै थियो, तर त्यसको चाहिँ नि मेन अहिले उपयोगिता भनेको अहिले आएर चाहिँ नि मान्छेले त्यसको बुझ्न थालेको छ। त्यस बिचको ग्याप, लाइक वाइ इट टुक 5 years to 4 years टु रिच टु दिस स्टेज भन्ने कुरा पेन्डेमिकले एउटा चाहिँ नि बनाइदियो। तर त्यसमा अर्को जोडेर आउनुपर्ने बहसको विषय भनेको डिजिटल लिट्रेसी पनि हो। यसकै सन्दर्भमा बसेर हामी चाहिँ नि कुरा गर्छौँ अहिले मेनली यही विषयहरूलाई समेटेर। म हाम्रो प्यानलिस्टतिर आउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म सायद ठुलो ब्याङ्कको नाताले पनि र सरकारी ब्याङ्कको र सरकारको एजेन्डा पनि बोक्नु भएको छ हजुरले, र सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सो सरलाई चाहिँ म बेसिकल्ली चाहिँ नि यो अहिलेको डिस्कसनमा हजुरको पर्सपेक्टिभ के छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका के छ, र यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल फड्को मार्नलाई कस्तो चाहिँ नि रोल खेल्न सक्छ, यसमा अलिकति ब्रिफली भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद सञ्जु सर। यहाँले अहिले जुन ढङ्गले जुन अहिले हामी डिजिटल सिस्टमको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सन्दर्भमा मैले भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अहिलेको ए क्लासको ब्याङ्कहरू 27वटामा एउटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको ब्याङ्क हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि र यसको जुन अब एउटा नेटवर्क र यसको जुन चाहिँ एउटा कस्टमर बेस छ, अनि हामी एउटा जुन 7 प्रदेशको 77 जिल्लामा 30 लाखभन्दा बढी कस्टमर लिएर बसिरहेको एउटा बेस भएको कारणले र हामी सरकारी ब्याङ्क भएको नाताले राष्ट्रिय सरकारको जुन नीतिहरू छन् त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि लाने एउटा अभिभार हाम्रो जहिले पनि रहिआएको छ। र यस्तै अब सरकारले जुन डिजिटल नेपालको जुन परिकल्पना गरेको छ, डिजिटल नेपालको जुन स्ट्र्याटेजीहरू, प्राथमिकताहरू जुन बनाएको छ, त्यो कुरामा हामी जाने कुराहरू स्वाभाविक रूपले यो हाम्रो कामभित्र र प्राथमिकताभित्र पर्ने नै भयो। र यो ढङ्गले गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले हामीले जुन चाहिँ हुन त अब हाम्रो एउटा लामो एउटा पृष्ठभूमिमा यो डिजिटलको जुन नयाँ कन्सेप्टहरू छ, त्योभन्दा हिजो हामी अर्कै एउटा कन्सेप्ट, अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट हामी चाहिँ के छ भन्दा स्थापना भएको थियो र यो 50-55 वर्षको एउटा लामो इतिहास पनि छ। तर पनि अहिले हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले अब टेक्नोलोजीमा जुन खालको चाहिँ फड्को मारिरहेको छ, चेन्जेसहरू भइरहेको छ, र जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ अब यो जुन हाम्रो जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि पनि ब्याङ्किङ सर्भिसहरूलाई पनि हामीले गाउँ गाउँसम्म एकदम दुर्गम क्षेत्र त्यो ठाउँहरूमा पनि पुर्याउनु पर्ने स्थितिहरू छन्। त्यसो भएको कुराले त्यस्तो ठाउँमा जानको निमित्त अब हामीले के छ भने डिजिटलको माध्यमलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसो भएको कुराले हामीले 2-3वटा कुराहरूको प्राथमिकताहरू हामीले आफूले पनि निर्धारण गरेका छौँ। हामीले पहिलो कुरो त के छ भने टेक्नोलोजीको जुन परिवर्तन गरेर हिजोको जुन चाहिँ
हामी पेपरहरूमा काम गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ लेस पेपर गर्दै अगाडि जाने भन्ने खालको एउटा इन्टरनल्ली त्यो सिस्टमहरू हामी चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढेको स्थितिहरू छन् त्यो क्रमिक रूपमा। र अर्को कुराहरू के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ एकदमै दुर्गम ठाउँमा जानको निमित्त पनि हामीले खालि हाम्रो ब्रान्चहरू मात्र होइन ब्रान्चलेस ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि अहिले हामी के छन् गइरहेको छौँ, करिब करिब हामी 100 वटा चाहिँ के छन् त्यो ठाउँमा हामी गइरहेको स्थिति छन्। अनि त्यस्तै किसिमले हामीले हाम्रो जुन चाहिँ CSR अन्तर्गत गरिने फाइनेन्सियल लिट्रेसी कार्यक्रम छ त्यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी कार्यक्रममा पनि हामीले डिजिटल ब्याङ्किङको कुराहरूलाई पनि एउटा कोर्सको रूपमा राखेर यसलाई पनि अलिकति हामीले सञ्चालन गरिरहेको स्थितिहरू पनि छन्। अनि जुन कुराले गर्दाखेरि अलिकति त्यो ढङ्गको एउटा डिजिटल साक्षरताको कुराहरू छ त्यो खालको अगाडि बढ्ने कुराहरू पनि छन्। र अहिले हामीले के छ भने नेपाल सरकारकै नेपाल टेलिकमसँग मिलेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल टेलिकम मिलेर नेपाल डिजिटल कम्पनी भन्ने 1 करोड पुँजी भएको एउटा चाहिँ नयाँ कम्पनी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक स्वीकृति राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाएर हामी एउटा चाहिँ चाँडै नै त्यो लन्च गर्ने कुरामा हामी गइरहेको छौँ र हाम्रो त्यो कामहरू तयारीहरू भइरहेको छन्। यसो भएको हुनाले डिजिटल ब्याङ्किङ स्वाभाविक रूपले हामीले हाम्रो पनि प्राथमिकतामा राखेर त्यस सम्बन्धी कार्यहरूलाई विभिन्न तहले अगाडि बढिरहेको स्थितिहरू छन्। अहिले सरले जुन अहिले यो डिजिटल यो जोइन्ट भेन्चर र यो NTA र वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गर्नु भने यो एन्टिटीको सन्दर्भमा यसले कस्तो खाले डिस्ट्रप्सन लिएर आउन सक्छ? यसमा 2वटा हामी जुन मेजर हाम्रो जुन कोलाबोरेसन छ अब नेपाल टेलिकमको पनि एउटा आफ्नो ठुलो नेटवर्क छ, मलाई लाग्छ करोडभन्दा माथि चाहिँ ग्राहकहरू छन्। अघि हाम्रो पनि भने 30-35 लाखको चाहिँ त्यो छन् र नेटवर्कको हिसाबले हाम्रो एउटा ठुलो सञ्जाल छ। यसले चाहिँ वालेटको जुन खालको चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमहरू छन् त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि लाने भन्ने ढङ्गले गरिरहेको छन्। त्यो ढङ्गले मलाई लाग्छ यसको अझै हाम्रो फोकस चाहिँ सिटी अथवा सहरी एरियाहरूमा भन्दा पनि अलिक ग्रामीण क्षेत्रमा र पिछडिएको क्षेत्रमा चाहिँ बढी चाहिँ यसले प्राथमिकताको साथ जानुपर्छ। र यो चाहिँ एउटा चाहिँ दुवै गभर्मेन्टको चाहिँ इन्टिटीहरू भएको हुनाले यसले चाहिँ अरू प्रफिट मेकिङ अथवा यी आदि खालको कुराहरूलाई भन्दा पनि अहिले चाहिँ के चाहिँ जुन डिजिटलाइज गर्ने जुन खालको कुराहरू छ जति हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ देशको कुना काप्चासम्म र दुर्गम ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ त्यति नै यसको चाहिँ सफलता हुन्छ भन्ने खालको हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पर्सेप्सनमा यो कामहरू अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। आरतीजी, you represent a new age banker. So what is your vision and what kind of transformation that the Nepali banking industry ले चाहिने अब तपाईहरु जस्तो young leader को leadership मा चाहिने should expect? Thank you Sanjeev sir for the question. It's an interesting one. Internet banking, online banking, digital banking जुन इन्ट्रोड्युस भयो नेपालमा आई थिङ्क 2002 तिर इन्ट्रोड्युस भएको हो। सो डिजिटल ब्याङ्किङ भनेपछि सबभन्दा पहिला त ब्याङ्कको स्टाफ सबैजनालाई के हो त डिजिटल ब्याङ्किङ भनेर थाहा हुन अत्यन्त जरुरी छ, किनभने नो हाउ भयो भने हामीले आफ्नो कस्टमरलाई डिजिटल ब्याङ्किङबारे बुझाउन सक्छौँ। यदि नो हाउ छैन भने द्याट बिकम्स अ बटल नेक देयर। अहिले पनि डिजिटल ब्याङ्किङको हामीले नम्बर हेऱ्यो भने ओभरअल इन्डस्ट्रीमा NRB को डेटा हेर्दाखेरि 1,13,00,000 जतिको जनसङ्ख्याहरू भनौँ न मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमर्सहरू छ। त्यो भनेको इट्स अराउन्ड 34% अफ द टोटल डिपोजिट अकाउन्ट्स भनेपछि बाँकीको अझ पनि यो डिजिटल ब्याङ्किङ च्यानलमा नआइसकेको अवस्था छ। र सनराइज ब्याङ्कै पनि हेर्दाखेरि अहिले हामीले के देख्छौँ भने नम्बर अफ सेभिङ्स अकाउन्ट र टोटल मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमर्स हेर्दा 45% छ। भनेपछि देयर इज अ ह्युज ग्याप द्याट वी निड टु फुलफिल। अहिले पनि भुवनजीलाई चाहिँ म के भने तपाईँलाई एउटा इन्डस्ट्रीको प्रतिनिधिको हिसाबले पनि ब्याङ्कर सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा अलमोस्ट 3 दशक बिताइसक्नु पनि भएको छ होइन। नेपालको जेठो ब्याङ्क जसले चाहिँ नि एउटा लिड गरेर नाबिल ब्याङ्कको प्रडक्ट पनि हुनुहुन्छ र अहिले सानिमा ब्याङ्कलाई लिड गरिराख्नु भएको छ। So in terms of your you've seen the up and downs of the banking system. अब अहिले आएर चाहिँ नि हामीले भनौँ न as a representative of the president of the banker association, what is your vision? वास्तवमा हामी यो 3 decades को मेरो अलमोस्ट ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स भयो, तर जहाँसम्म नेपालको ब्याङ्किङको कुरा छ त्यो चाहिँ 83 वर्ष कम्प्लिट भइसकेको छ ब्याङ्किङको हिस्ट्री। अब आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि नै हामीलाई के छ भने कुनै सामान किन्नु पर्यो भने हामी ब्याङ्कबाट पैसा झिक्न जानु पर्थ्यो। ब्याङ्कमा पैसाको लागि भनौँ न 2 घन्टा चाहिँ अब टोकन सिस्टम
हामीले देख्यौँ के भने चेक दिएपछि टोकन दिनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि 2 घन्टा घुमेर गएपछि पैसा विथड्र गर्यो अनि गएर हामी सामान किनेर घरमा आउँथ्यौँ। अहिले सिस्टम यस्तो डाइनामिक चेन्ज भइसकेको छ कि मैले डिरेक्टली जो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर हुन्छ त्यहाँ नै म पेमेन्ट गरेर चाहिँ पैसा चाहिँ लिन सक्ने किसिमको चेन्जेसहरू भएको छ। चेन्जेस नभएको होइन, धेरै चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज। र जहाँसम्म ब्याङ्कर एसोसिएसनको र हामी ब्याङ्किङ कम्युनिटीको कुरा छ त्यसमा साथीहरूले केही चिज त हाइलाइट गरि नै सक्नुभयो। हाम्रो भिजन चाहिँ के हो ब्याङ्किङको भन्दाखेरि चाहिँ जुन ब्याङ्क 4 भनेको छ त्यो भिजनसँगै हाम्रो चाहिँ अलाइन हुने भिजन नै हो। ब्याङ्किङ हेज टु बी, अब पहिला चाहिँ ब्रिक ब्याङ्किङ थियो, नाउ वी हेभ टु गो फर क्लिक ब्याङ्किङ भन्ने नै हो। विथ अ सिङ्गल क्लिक अलमोस्ट अल ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स हेभ टु बी क्यारिड आउट भन्ने नै हाम्रो कन्सेप्ट हो, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। र अहिले जुन हिजो हामीले फिजिकल कारोबार गरिरहेको थियौँ अथवा ब्रिक ब्याङ्किङको कारोबार गरिरहेको थियौँ त्यसमा भनौँ न कस्टहरू पनि हाई थियो। अब जब हामी क्लिक ब्याङ्किङमा जान्छौँ कस्ट पनि ड्रास्टिकली रिडक्सन गर्न सक्छौँ। त्यो रिडक्सन गर्नु भनेको त कन्ज्युमरले नै त्यसको बेनिफिट पाउने हो नि त। द्याट इज वाट इज आवर भिजन भने चाहिँ अब यो ब्रिक ब्याङ्किङलाई टु द एक्सटेन्ट पोसिबल क्लिक ब्याङ्किङमा जाने। र अघि सञ्जीवजीले पनि भन्नुभयो अब लेस पेपरमै जाने, पेपर लेसै त अहिले एकैचोटिमा हामी हुन सक्दैन होला, त्यो लेस पेपर कसरी गर्दै जाने भन्ने हिसाबमा लागिरहेछौँ। र यो डिजिटल पेमेन्टको मात्रै कुरा होइन कि यो हामीले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्ट ओपनिङदेखि अकाउन्ट क्लोजरदेखि लिएर सम्पूर्ण इभन लोनको एप्लिकेसन फाइलिङदेखि लिएर लोनको स्याङ्सनिङदेखि लिएर सम्पूर्ण चिज चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली हुन सक्यो भने अथवा डिजिटल्ली हुन सक्यो भने द्याट इज वाट इज आवर भिजन। अहिले चाहिँ हामीले पेमेन्टको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ न्यारो सेन्समा हुन सक्ला। इभन फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन पनि चाहिँ मेरो विचारमा डिजिटल च्यानलको हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। र त्यसमा चाहिँ केही बोटल नेक्सहरू अघि सञ्जीवले भन्नुभएको जस्तै अकाउन्ट ओपनिङकै कुरामा हामीले हेऱ्यौँ भने डकुमेन्ट सर्टिफाई नगरिकन हुँदैन होइन। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई रिल्याक्स गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तर के छ भन्दा एएमएल एक्ट, एएमएलको रेगुलेसन जुन छ रेगुलेसनले अलिकति त्यहाँ रोकेको अवस्था छ। त्यो हुनाले त्यो भित्र रहेर अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको भर्खरै आएको युनिफाइड डिरेक्टिभमा चाहिँ डिजिटल्ली अथवा अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ गर्नेलाई इन्करेज गर्न खोज्नु भएको छ। तर एकको अगेन्स्टमा राष्ट्र ब्याङ्क जान सक्दैन। त्यो हुनाले त्यो भित्र रहेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो हामीलाई फेसिलिटेट गर्न खोज्नु भएको छ। र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको टिमले पनि पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेन्थेन गर्नुभएको छ। सिनियर मोस्ट एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरले त्यो डिपार्टमेन्ट हेड गरिराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै मलाई लाग्छ एनसिएचएलले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ नेसनल पेमेन्ट स्विचको चाहिँ लिड गर्ने इन्स्टलेसनको चाहिँ लिड गर्ने चाहिँ अप्रुभल पाएको जस्तो लाग्छ। त्यसमा एनबिएले पनि हामी मिलेर काम गर्छौँ। हिजो मात्रै एनसिएचएलको सिइओ र मेरो बिचमा चाहिँ छलफल पनि भएको थियो कसरी चाहिँ एनबिएले त्यसलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ यो नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा छ। जस्तै यहाँ यो आज कन्क्लेभ पनि फोन पेले गरिरहेछ। फोन पेले पनि प्राइभेट सेक्टरमा त स्विच राखेर काम अगाडि बढाइरहेकै छ। अघि भर्खरै हामी फोन पेको साथीसँग कुरा गरिरहेको थियौँ। 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमध्ये 25वटा कमर्सियल ब्याङ्क त रिटेल पेमेन्टको लागि चाहिँ अहिले पनि हामी आबद्ध भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी एनसिएचएलको आइपिएस कनेक्ट आइपिएसको कुरा गऱ्यौँ भने 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै होइन धेरै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू फाइनेन्स कम्पनीहरू सबै आबद्ध हुनुभएको छ। र अहिले पेमेन्टको सिस्टममा चाहिँ ड्रास्टिक रिभोल्युसन आज स्टिल देयर इज अ लङ वे टु गो। अब बोटलनेकमा मैले एउटा भिडियो केवाइसीको यो अकाउन्ट ओपनिङदेखि अलिकति अप्ठ्यारो भएको कुराहरू गरेँ। तथापि एनआरबी इज ट्राइङ टु रिल्याक्स दोज नर्म्स ऐनको भित्र रहेर अब त्यो नियमावली नै संशोधन गर्नु पर्ला। अर्को चिज चाहिँ मैले कन्सटेन्ट देखेको चाहिँ के छ भन्दा वाइफाईको एक्सेस। जस्तै अब हामी मोबाइल एपको कुरा यो आरतीजीले भन्नुभयो, सरले पनि एनटिसीसँग जुन अब कनेक्टिभिटीको उहाँहरूले जुन कम्पनी खोल्नु भएको छ त्यसले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ त्यो सर्भिस दिन सजिलो गर्ला। तर अहिले पनि एक्सेस यथार्थ के भने इन्टरनेटको चाहिँ पहुँच छैन धेरै ठाउँहरूमा होइन। अब अहिले काठमाडौँकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामीले तरकारी किन्न गयौँ भने त्यो तरकारी किन्ने ठाउँमा पनि अहिले हामीले क्युआर कोड त राखेका छौँ होइन सजिलो होस् भनेर। तर के छ भने त्यो चाहिँ अब त्यहाँ वाइफाईको चाहिँ पहुँच नभएको कारणले गर्दा 3G अथवा 4G के छ त्यो चाहिँ डेटा चाहिँ खोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कतिलाई इन्ट्रेस्ट नहुन पनि सक्ला। भनेपछि एउटा इन्टरनेटको इजी एक्सेसिबिलिटी गर्नको लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ। डिजिटल पेमेन्टको लागि चाहिँ व्हाइट लिस्टिङ यस्तै केही टर्म्सहरू युज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले इनिसिएटिभ लियो भने एनबिएले पनि त्यसमा के गर्नुपर्ने वी आर अलवेज इगर टु वर्क। र राष्ट्र ब्याङ्कसँग मिलेर चाहिँ अघि नै हामीले जुन एनसिएचएलले यो पेमेन्ट नेसनल पेमेन्ट स्विच बनाउने कुराहरू त्यसमा पनि लागिरहेछौँ। सञ्जीवजी जुन संस्था हुनुहुन्छ त्यो पनि ब्याङ्करसँगकै हाम्रो इनिसिएटिभ नै हो किनभने मिलेर काम गरौँ सो द्याट वी क्यान रिड्युस कस्ट एन्ड वी क्यान पास अन बेनिफिट टु द कस्टमर्स भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेछौँ। म्हणजे एउटा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस। अनि कतिपय मान्छेलाई चाहिँ के भ्रम छ भने यो पेमेन्ट चाहिँ यसरी गयो भने इज इट रिलायबल भन्ने किसिमको क्यासैबाट कारोबार गर्ने पनि एउटा हाम्रो मेन्टालिटीलाई चाहिँ पिपुल आर चेन्ज अब जस्तो चेन्ज गर्नलाई पनि अलिकति समय लाग्ने अवस्था छ। तर म चाहिँ के हाम्रो चाहिँ यहाँ दर्शकहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजोसम्म सेयर सर्टिफिकेट हामी सिरानीमा राखेर सुत्थ्यौँ, अहिले डिम्याट भइसकेको छ, द्याट इज सेफ भन्ने मेसेज गइसकेको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट गर्दा द्याट इज सेफ। यहाँको पैसा त हिजो पनि ब्याङ्कमा राख्नुहुन्थ्यो, यहाँलाई हामी स्टेटमेन्टै ट्रान्सफर गर्थ्यौँ नि, पहिला जस्तो पासबुकको सिस्टम त थिएन। भनेपछि यो सिस्टम राम्रो छ। यसमा चाहिँ सेक्युर गराउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेसन पनि ल्याएको छ। आइएसओ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर हुनुपर्छ, एउटा सेक्युरिटीको मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्ने भन्ने भावनाले
हामी आत्तिनु पर्दैन जस्ट इन केस केही लस भयो भने पनि ब्याङ्क विल एब्जर्भ द्याट लस इफ द्याट लस इज बिकज अफ द ब्याङ्क होइन ब्याङ्कको सिस्टम फेलुअरको कारणले हो भने ब्याङ्कले त्यो लस एब्जर्भ गर्छ त्यही भएर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अपरेसन रिस्कको लागि यति पैसा राख्नुपर्छ भन्ने नियम पनि बनाएको छ त्यही भएर त्यस्तो आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन अनि अब अर्को चिज चाहिँ पब्लिकको अवेरनेसमा राष्ट्र ब्याङ्क हामी अर्थ मन्त्रालय मिलेर चाहिँ जोइन्टली काम गर्नुपर्ने स्थिति छ है दिस इज सेफ भन्ने हिसाबले अवेरनेसको कुरामा अघि मैले इन्टरनेटको कुराहरू गरेँ अनि अर्को चिज चाहिँ अघि आरतीजीले पनि रेज गरिराख्नु भएको थियो मोबाइल एप कतिको डाउनलोड गरेको छ त अब मोबाइल एप नभएर अरू नै चिज डाउनलोड गर्नलाई पनि हाम्रो स्मार्टफोन त चाहिएला अब स्मार्टफोनको एक्सेसको लागि पनि हामीले त लाग्दै ड्युटीको बारेमा केही हेर्न सकेछ कि त्यो हेर्नुपर्ने होला र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रेगुलेटरले गर्नुपर्ने र अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि अनाउन्स गरेको छ डिजिटल पेमेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दिने जसले क्यास पेमेन्ट गर्छ त्यसलाई ग्रेजुअली चाहिँ क्यास पेमेन्टमा ट्याक्स पो लगाउनु पर्ने हो कि मैले त कोरोना ट्याक्स भन्ने एउटा वर्ड पनि अस्ति चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ निकालेको पनि थिएँ अब यो कोरोनाको चाहिँ नोटबाट ट्रान्समिसन हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ र डिजिटल च्यानल डिजिटल ब्याङ्किङमा जानुपर्ने भावनाले मलाई लाग्छ डिजिटल च्यानललाई इन्करेज गर्ने क्यास ट्रान्जेक्सनलाई डिस्करेज गर्ने काम पनि रेगुलेटरबाट भयो भने यसलाई चाहिँ अर्को बिग पुस दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ धन्यवाद आई मिन द्याट्स अ भेरी गुड पर्सपेक्टिभ होइन किनभने अब यो टेक्नोलोजीलाई प्रमोट गर्नलाई हामीले कुनै न कुनै एउटा मेजर्सहरू त लिनु पऱ्यो मलाई अर्को इन्ट्रेस्ट लागेको विषय तपाईँ चाहिँ नि अब ब्याङ्कर सङ्घकै प्रतिनिधि भएको हिसाबमा पनि अघि फर इक्जाम्पल अब स्टार्ट गरौँ तपाईँको ओपनिङबाट ब्रिक क्लिक भयो मेरो पर्सपेक्टिभमा कस्टमर साइडबाट हेर्दाखेरि कन्ज्युमर साइडबाट क्लिक भन्दा पनि टच हो कि अब होइन एउटा हिसाबमा अब चाहिँ नि बिकज त्यो टच भन्ने बित्तिकै हामीले डिभाइस चाहिँ नि सिङ्गल डिभाइस मोबाइल एउटा फोन मल्टी युजेसको हिसाबमा र टच ब्याङ्किङतिर नै हामी चाहिँ नि जान सक्ने हो कि त्यो खालि सल्युसन दिनको लागि त्यो एउटा अर्को चाहिँ कमिङ टुगेदर एज अ ग्रुप जुन चाहिँ नै अब हाम्रो एनसिएचएलको एउटा राम्रो इनिसिएटिभ छ अब त्यस्तै अब ब्याङ्कर सङ्घले अब नेप्स भनौँ न त्यही भित्रको मेम्बर ब्याङ्कहरूले नै लिएर आएको संस्थाहरू पनि भयो र त्यही उसमा चाहिँ नि मैले अब अवेरनेस क्रिएट गर्ने एउटा चाहिँ हामीले सेयर्ड रिसोर्सेसहरू जुन डिजिटल उसको लागि पनि र रिसोर्सेसहरू पनि र अर्को जस्तै अब चेकसँगै अघि तपाईँले पनि उठाउनु भयो अपरेटिङ कस्ट हाई छ होइन पर्टिकुलरली ब्याङ्कको लागि एउटा एटिएम म्यानेजमेन्ट एटिएम सर्भिस डेबिट कार्ड सर्भिस प्लस चेक चाहिँ नि यसको टोटल अपरेटिङ कस्ट चाहिँ निकै हाई छ जस्तो लाग्छ एउटा सिम्पल इन्टरभेन्सनले यसमा चाहिँ 20 to 25% रिडक्सन हुनसक्छ भन्ने के अरे रिसर्चले पनि देखाएको छ यसतिर चाहिँ नि अब चेकलाई भनौँ न ग्रेजुअली चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि अब फेज आउट गर्ने जस्तै अब मोर डिजिटल उसमा जानको लागि इन्टरनल रिफ्लेक्सनहरू त्यसमा कुनै अरू केही थप्न चाहनुहुन्छ अर्को चिज यसमा म के एड गर्न चाहेँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि जुन करेन्सी म्यानेजमेन्टमा ह्युज अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपेन्डिचर भइरहेछ अब श्रीमान गभर्नर सर यहीँ हुनुहुन्छ श्रीमान गभर्नर सर चाहिँ करेन्सी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको चिफ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो नोट छाप्दाखेरिको अप्ठ्यारो त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको अप्ठ्याराहरू होल कन्ट्रीमा डिस्ट्रिब्युसनको अप्ठ्यारो यी सारा चिजहरू थाहा छ ह्युज अमाउन्ट खर्च भइरहेछ र जुन त्यो खर्च हुने पैसा चाहिँ अब डिजिटल च्यानलमा नेसनल पेमेन्ट स्विचमा चाहिँ गयौँ भने त्यो कस्ट पनि सेभिङ हुन्छ र कस्टमरलाई पनि यति धेरै चाहिँ अब हामी कस्टमरलाई एक्सट्रसी दिने भनेर भन्छौँ अघि सञ्जयजी त्यो मैले सायद क्लिक ब्याङ्किङको त्यो पुरानो ब्रिक र क्लिकलाई चाहिँ रिदमिक हिसाबले पनि भने अहिले त अब यो हामी ब्याङ्क फो जुन भन्दैछौँ यो त टचको पनि होइन होला इभन भोइसले चाहिँ ल सानीमा ब्याङ्कमा ल मेरो चाहिँ यो अकाउन्ट्सबाट यति राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यतिमा ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो भने भोइसबाट पनि ट्रान्सफर गर्ने कुरा चाहिँ अब हामी ब्याङ्क 4 ब्याङ्क 5 तिर त त्यो पनि गफ गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ त्यो डिरेक्सनमा जाने हो म एउटा फाइनल अझै सोधिहालेँ जस्तो अर्को समस्या कहाँ देखियो भने हामीसँग टेक्नोलोजी नभएको होइन हजुर आई थिङ्क वी मस्ट सेलिब्रेट दि अचिभमेन्ट अफ दि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री होइन डिजिटाइजेसनमा र पेमेन्ट सिस्टममा हामीले लिएको कन्सिडरिङ दि कन्ट्रीको डेमोग्राफ इकोनोमिक साइज सबैले गर्दाखेरि हामीले गरेको अचिभमेन्ट आई थिङ्क इट कल्स फर अ बिग सेलिब्रेसन जस्तो मलाई लाग्छ होइन सेलिब्रेट गर्नै पर्छ होइन तर एउटा मलाई पर्सनली कहाँ फिल भइरहेको छ भने सल्युसन हामीसँग छ तर सल्युसनको जहाँनिर चाहिने कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो मर्चेन्टमा आउँदैछु कि मर्चेन्टको नेटवर्क बढाउनको लागि जहाँ चाहिँ नि मर्चेन्ट भनेको मतलब कर्पोरेट र कम्पनी अथवा घरेलुमा दर्ता भएको उद्योग मात्र होइन व्यक्ति पनि त मर्चेन्ट हुनसक्छ उसले आफ्नो सेवा सुविधा जस्तो मेरो घर छेउमा दिदी उहाँले आफ्नै चाहिने के अरे तरकारी रोप्नुहुन्छ बेच्नुहुन्छ डालोमा सी इज अ मर्चेन्ट होइन उसलाई क्युआर दियो भने अनि उसलाई क्युआर दिनको लागि उसले कहाँ गएर चाहिने त्यो एउटा खर्पनलाई चाहिने र नाङ्लोलाई रेजिस्टर गर्ने त होइन उसलाई चाहिँ नि हामीले एउटा सिम्पल क्युआर दिन सकेर त्यो मतलब कुनै उसबाट सो मर्चेन्ट फुटप्रिन्ट बढाउन जति सकियो यसले इकोनोमिज अफ स्केल
लिन्छ कि जस्तो लाग्छ सञ्जय थ्याङ्क यू सो मच। यही हुनाले पनि यो कुरामा कुनै हाम्रो असहमति नै छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको हामीले लेखेर पनि पठाएको छौँ। अहिले चाहिँ बिजनेसहरूलाई मात्रै दिन मिल्ने, कुनै संस्थामा दर्ता भएकोलाई मात्रै दिन मिल्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यो बेला राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले मलाई लाग्छ यो मोनिटरी पोलिसीको सजेसनको क्रममा पनि त्यसपछि पनि के चिठी लेखेर पठाएको छौँ भने यो किराना पसलहरू एउटा सर्टेन अमाउन्टसम्मको ट्रान्जेक्सन गर्ने केसमा चाहिँ व्यक्तिलाई पनि दिउँ ताकि यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ भोलि बढ्छ अनि भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि लिएर आउँला। त्यो चाहिँ ट्याक्सको नेटमा पनि आउनु छैन। अहिले ट्याक्सको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ट्रान्सपरेन्सी हुने भयो, क्युआर कोड राख्ने त सारा चाहिँ अकाउन्टमा रिफ्लेक्सन हुने भयो, त्यो भएर पनि आउन नसक्यो होला। तर सानसाना मान्छेहरूलाई चाहिँ गरौँ भने हामी अनुरोध गरेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कको पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टले त्यसलाई पोजिटिभली छलफल गरिरहेछ। अर्को एउटा चाहिँ नि जस्तो पेमेन्ट सिस्टममै मैले भनेको ब्याङ्कहरूको रोलमा जहाँ चाहिँ नि तपाईँहरूको कस्टमर ठेकदारहरू हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा सयौँ सङ्ख्यामा मजदुरहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ज्याला चाहिँ नि क्यासमै गइराखेको छ। सधैँ म भनौँ यहाँलाई अहिले चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले पनि रुल बनाएको छ, त्यो उहाँहरूको अकाउन्टबाटै जानुपर्ने, नभए त्यसलाई चाहिँ एक्सपेन्सको मान्यता नदिने भनेको छ। तथापि सञ्जीवजीले भनेको चिज अझै छँदैछ, तर वी आर हेडिङ टुवर्ड द्याट डिरेक्सन। र क्युआर कोडको पनि अहिले ब्याङ्कहरूको बिचमा एकदमै प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। अब कहाँ चाहिँ क्युआर कोड चाहिँ छुटेको छ भनेर हेर्नुपर्ने स्थिति छ। पहिल्यै गएर कोही ब्याङ्कले रजिस्ट्रेसन गराइसकेको जस्तो देखिन्छ क्या, जहाँ बिजनेस चाहिँ रजिस्ट्रेसन भएको केसमा। म अहिले हिजो अस्ति मात्रै दबाई किन्न गइरहेको थिएँ, सानो पसल त्यहाँ पनि क्युआर कोड थियो। मैले त्यसबाटै मोबाइलको चाहिँ बाट त देखाएँ, एपबाट देखाएँ, क्युआर कोडबाटै पेमेन्ट गरेँ। ठाउँमा अहिले क्युआर कोड बढिरहेको छ, तर अझै देयर इज अ लङ वे टु गो। हामी गाउँतिरको कुरा गऱ्यौँ भने हामी धेरै पछाडि छौँ। काठमाडौँ भ्यालीमै पनि सुधार गर्नुपर्ने छ भनेपछि त एकदमै गर्नुपर्ने त छ, तर वी आर हेडिङ टुवर्ड द राइट डिरेक्सन। मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र हामी मिलेर एउटा चाहिँ बिग पुस दियौँ, एउटा चाहिँ पब्लिकमा अवेरनेसदेखि लिएर यति समयपछि चाहिँ क्यासमा ट्रान्जेक्सन गऱ्यो भने यु हेभ टु पे एक्स्ट्रा, डिजिटल हुँदाखेरि यति चाहिँ कम हुन्छ भन्ने किसिमको पनि हामीले चाहिँ पुस गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी वी क्यान ब्रिङ अबाउट लट अफ चेन्जेस। हजुर जस्तो पेमेन्ट गेटवेको हजुर गर्नुभयो, हजुर युनिफाइड हजुर होइन, युनिफाइड हाम्रो जुन पेमेन्ट छ क्युआरकै भनौँ न, अब यत्रो सङ्ख्याको चाहिँ क्युआरहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, हरेक चिजको लागि किन डिफ्रेन्ट एप डाउनलोड गर्ने, सो त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कर सङ्घले केही काम गरिराखेको छ। म एनसिएचएलले चाहिँ जुन आइपिएसको काम गरिरहेको छ नि, अहिले जुन मोबाइल एपहरू डिफ्रेन्ट ब्याङ्कको छ त्यसमा आइपिएस पनि त्यहाँ डाउनलोड गर्न मिल्दो रहेछ। आइपिएस भएपछि त एउटैबाट चाहिँ काम गर्न सक्यो, एउटै चाहिँ सर्भरबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा हामी काम गरिरहेछौँ। आखिर एनसिएचएल पनि हामी ब्याङ्कर सङ्घले नै त्यो प्रमोट गरेको संस्था हो। त्यो दिशामा राष्ट्र ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी काम गरिरहेछौँ सञ्जयजी। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क म यू। अब हाम्रो श्रीमान डेप्युटी गभर्नरज्यू चिन्तामणि सरकोमा आउन चाहन्छु। सरको पर्सपेक्टिभबाट अब सर एकजना एकदमै सिजन्ड रेगुलेटर हुनुहुन्छ, यो केन्द्रीय ब्याङ्कमा सरको चाहिँ अलमोस्ट 3 दशक जस्तो सरको पनि त्यहाँ भइसकेको छ र एउटा ऱ्याङ्क एन्ड फाइलबाटै चाहिँ नि आउनुभयो माथि। सो र अहिलेको यो र सरले चाहिँ नि अब मैले बुझेको अनुसार सरको वित्तीय समावेशता चाहिँ नि सरको आफ्नो एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट भएको विषय पनि हो। वित्तीय फाइनेन्सियल इन्क्लुजनभित्रको यो पेमेन्ट सिस्टम अथवा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम भनौँ न, डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा एज अ रेगुलेटर सरले चाहिँ नि अहिलेको सिचुएसनलाई कसरी इभ्यालुएट गरिराख्नु भएको छ र अहिलेको भिजन चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको भिजन। जस्तो फर इक्जाम्पल म सरलाई उदाहरण दिइहालौँ, ब्याङ्क नेगारा र भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले यो फिनटेक ड्राइभ गर्नुभन्दा पहिला एउटा कन्सल्टेटिभ बडी बनाएको थियो 2016मा आरबिआईले र 2013-14मा ब्याङ्क नेगाराले। त्यस्तै साइबर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो कुरा त गऱ्यौँ, तर साइबर सेक्युरिटीलाई पनि हामीले छोड्नु मिल्दैन, तर यो चाहिँ पोलिसी ड्रिभन पनि चाहिँ नि हुनु पर्यो। सो साइबर सेक्युरिटीको एउटा छ जुन एउटा मिसिङ इन्फ्राको रूपमा मैले देखेको, अहिले पोलिसीको रूपमा चाहिँ त्यो पनि आइसकेको छैन। र अर्को चाहिँ नि अब सरको चाहिँ नि भनौँ न केन्द्रीय ब्याङ्कको तर्फबाट यसमा चाहिँ नि भनौँ वित्तीय समावेशता अन्तर्गत रहेर अरू भिजन के छ, म त्यसमा एउटा सानो मात्र के जोड दिन्छु भने मैले जोड्न खोजेको कारण चाहिँ नि झन्डै 1 करोड 10 लाख वित्तीय क्षेत्रसँग आबद्ध जनसङ्ख्या, 65 लाख सहकारीमा, 35-45 लाख चाहिँ नि लघुवित्तमाहरू चाहिँ नि डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसबाट एक्सक्लुड हुनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ नि इन्क्लुजनमा हुनुहुन्न कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फोरमबाट आएको थियो। मैले सरको मतलब जानकारीमा मात्र राखेर सरको थट यसमा खोजेँ। हजुर, सर्वप्रथम चाहिँ म फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभको आयोजना गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब डिजिटल इकोनोमी हामी गर्दैछौँ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले अनलाइन कन्क्लेभको रूपमा लिएर आउनुभयो। अब अहिले हामी अलिकति भेटघाट गर्न
सक्ने ग्यादरिङ गर्न नसक्ने अवस्थामा यो कन्क्लेभको आवश्यकता चाहिँ देख्नुभयो। यसमा चाहिँ अलिकति यहाँहरूले ध्यान दृष्टि दिनुभयो। त्यसको साथसाथै राष्ट्र ब्याङ्क पनि त्यसलाई सपोर्टर भएर चाहिँ नि हामी पछि छौँ। अब यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न भन्दा पनि अलिकति म सुरुमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अलिकति एनआरबी पर्सपेक्टिभबाट भन्न चाहन्छु, रेगुलेटर पर्सपेक्टिभबाट। अब एउटा कुरा त तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कुरा के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ नि अब यो डिजिटल इकोनोमीमा हामी कुन अवस्थामा छौँ, अब यसमा के चाहिँ नि अब हामी एचिभमेन्ट गरिरहेका छौँ, ब्यारियरहरू चाहिँ कस्ता छन्, हाम्रो अगाडिको गन्तव्य के हो भन्ने कुरा होला होइन। मैले चाहिँ अब त्योभन्दा पहिला अलिकति चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने रेगुलेटरको काम चाहिँ हामीले एउटा वातावरण बनाइदिने हो, कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट। वातावरण बनाउनको लागि एउटा लिगल रिफर्मको कुरा हुन्छ, अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ, त्यसपछि इन्टिटिजहरूको डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ, त्यसपछि प्रडक्टहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ र त्यो प्रडक्टहरूलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा आउन सक्ने एनामोलिजहरू, त्रुटिहरू, विसङ्गतिहरू त्यसलाई कसरी चेक गर्ने कुरा हुन्छ र कारोबार गर्ने सन्दर्भमा के कति तपाईँको रिस्क छ, सुरक्षाको लागि कस्ता उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ, ती कुरामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ मार्केटले कसरी यसलाई चाहिँ नि एब्जर्भ गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसको रिपोर्टिङ लिनुपर्ने हुन्छ। र यदि ऐन, नियम, नीति, कानुन, निर्देशनहरूको प्रोपरली त्यसको चाहिँ नि पालना परिपालना भएन भने त्यसलाई कस्तो एक्सन लिने भन्ने सन्दर्भमा हामीले काम गरिरहेको हुन्छ। हरेक देशको रेगुलेटरले गर्ने कामहरू त्यही हो। यस सन्दर्भमा अहिले हामीले यति बेला आएर हेर्दा डिजिटल प्लेटफर्मको लागि हामीसँग कस्तो वातावरण छ त, अलिकति त्यहाँ म चर्चा गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा करिब 7-8 वर्ष अगाडितिर एउटा डिपार्टमेन्टै स्थापना गऱ्यौँ जुन पहिला थिएन, पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट। र अहिलेसम्ममा मुलुकमा भुक्तानी तथा फर्चोट ऐन आइसकेको छ, त्यो 75 सालमा आएको। भुक्तानी फर्चोट विनियमावली भनेर हामीले तयार गरेर ल्यायौँ, कार्यान्वयनमा 2077 मा आएको। अनि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी हामीले विभिन्न सर्कुलरहरू जारी गरेका छौँ। त्यो सर्कुलरहरूको एकीकृत रूप हामीले प्रकाशित गरेका छौँ 2077 सालमा। एनआरबी स्ट्राटेजिक प्लानको 4th पिलरमा चाहिँ साउन्ड एन्ड इफिसियन्ट पेमेन्ट सिस्टमको डेभलप गर्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था भएको छ। त्यो स्ट्राटेजिक प्लान अहिले कार्यान्वयनमा छ। यसै बिचमा हामीले 2019 सालमा रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी ल्यायौँ। त्यस्तै आरटिजिएस लागू गऱ्यौँ र आरटिजिएस सिस्टम रुल भनेर 2019 मा लागू भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल भुक्तानी विकास रणनीति भनेर गभर्मेन्टले 14 सालमै ल्याएको छ। अहिले हामीले भुक्तानी प्रणाली जुन इजाजत दिएका छौँ त्यो इजाजत लिएर काम गर्नेहरूको ओभरसाइट कसरी गर्ने, निरीक्षण सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क पनि बनाएका छौँ, 18 सालमा र लागू गरेका छौँ। र भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू पिएसओ र पिएसपी गरेर 2 किसिमको हुन्छ, पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर, पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर। यिनीहरूको लागि इजाजत दिनको लागि कस्तो नीति नियमहरू बनाउने भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ। र यसबाट यी 8-10 वटा जुन डकुमेन्टहरू छन्, यी कानुनी डकुमेन्टहरू, यसले चाहिँ मुलुकको पेमेन्ट सर्भिस सेटलमेन्टको चाहिँ नि सेक्टरमा केही नयाँ आयाम ल्याइरहेको छ, केही उपकरणहरूमा पनि अलिकति विविधता बढ्दै गइरहेको छ र यो इन्भाइरोमेन्टलाई अलिक फ्यासिलिटेट गरिरहेको छ र अलिकति सुरक्षाका कुराहरूलाई र त्यसमा साथसाथै यो कस्टमरको हित संरक्षणको हैन, ग्राहक संरक्षणको पनि चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले जोडेर
अगाडि लिएर आइरहेका छौँ। जस्तो अब यदि तपाईँले भुक्तानी तथा फर्चर ऐन 2075 मा भन्नु पर्यो भने त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको कन्सेप्ट आएको छ। त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड हुन्छ। त्यसमा महालेखा नियन्त्रक, त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रमुख, डेपुटी गभर्नर सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट हेर्ने र नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको विज्ञ सहितको एउटा उच्च स्तरको कमिटी हुन्छ र यसले टाइम एगेन यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका पोलिसीहरूमा रिभ्यू गर्नुपर्ने कुरा अथवा पोलिसी लन्च गर्दाखेरि आएका ब्यारियरहरू के छन् भने त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक लिएर त्यसलाई हटाउनको लागि प्रयत्न गर्ने कामहरू चाहिँ नि गर्छ र राज्यको एउटा ठुलो डेडिकेसन हो कि गभर्नरको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर हाई लेभलको इन्भल्भमेन्ट हुने भनेको कुरा हो। त्यस्तै हामीले यो ऐनमै अनुमति दिने व्यवस्था सम्बन्धी डिटेल गरेका छौँ। भुक्तानीका उपकरणहरू थप गर्ने, खारेज गर्ने, कसरी ती उपकरणहरू प्राप्त गर्न पाउने, त्यो उपकरणहरू सञ्चालन गर्न स्थापना हुने संस्थाहरूले कति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पुँजीमा स्थापना हुन सक्छन्, तिनको सञ्चालकहरूको अवस्थाहरू कस्तो हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नि लेखिएको छ। कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति हुने कसरी, सञ्चालकहरूको चाहिँ नि तपाईँको यो योग्यता क्वालिफिकेसनहरू कस्तो हुने, दण्ड सजाय कारबाहीका कुराहरू कस्ता हुने भन्ने कुरा सबै कुराहरू त्यहाँ लेखिदिएपछि त्यसले एउटा गाइड दिन्छ। त्यसको मातहतमा हामीले भुक्तानी तथा फर्चर विनियावली 77 लागू गरेका छौँ। यसले चाहिँ खास गरेर पेमेन्ट सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्टको काम, कर्तव्य, अधिकार अनि पेमेन्ट सेटलमेन्टका काम गर्न इन्भल्भ हुने संस्थाहरूको दायित्व के हुने, तिनीहरूले विवरण कस्तो पेश गर्नुपर्ने, अनि उहाँहरूले विवरण पेश गर्दाखेरि चाहिँ ग्राहकको हित संरक्षणको सम्बन्धमा कामहरू भएको छ कि छैन, ग्राहकहरूलाई अनावश्यक रूपमा सेवा शुल्कहरू उठाइएको छ कि छैन, आरटिजिएस प्रणालीबाट फर्चुट हुने कारोबारहरू सही ढङ्गले फर्चुट भएका छन् कि छैनन्, संस्थाहरूको चाहिँ नि काम कारबाहीलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने भयो भने कस्ता कारबाही हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा इन डिटेलमा व्यवस्था गरिएको छ। अनि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन हामीले जारी गरेका छौँ। 77 मा भने केही 8-10वटा निर्देशनहरू छन्। जस्तो चाहिँ विभिन्न किसिमका विद्युतीय कार्डहरू के जारी गर्ने, कसले जारी गर्न पाउने, कस्तो कार्डहरू जारी गर्न पाउने, त्यसको चाहिँ नि सेटलमेन्टको के हुने, सेटलमेन्ट ब्याङ्क कुन हुने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, कुन कार्डहरू जारी गर्ने सम्बन्धमा कस्तो गर्ने, दूरसञ्चार सञ्जाल इन्टरनेट कारोबारहरूको सञ्चालन कसरी गर्ने, अनि यो कारोबारहरू गर्दाखेरि तपाईँको डिजास्टर रिकभरी प्लान पनि चाहिन्छ। यदि कुनै अब तपाईँको चाहिँ नि यो डाटा सेन्टरमा कुनै भोलि चाहिँ नि ठुलो भूकम्प महामारीहरू आयो, त्यो डाटा सेन्टर कोल्याप्स भयो, त्यो डेटालाई तपाईँले कहाँ चाहिँ नि ब्याकअप राख्नुभएको छ होइन, डिजास्टर रिकभरी प्लान पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो सिस्टमहरूको सिस्टम अडिट गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको हुनुपर्छ, सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सर्कुलर छ। विद्युतीय कारोबारलाई प्रति कारोबारमा कति सीमाको कारोबार गर्न पाउने, मोबाइल ब्याङ्किङ हो भने जति पनि मोबाइल ब्याङ्किङ गरिहाल्ने त्यो हामी दिन सक्दैनौँ। सानो सानो कारोबारको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ हो, त्योभन्दा अलि ठुलो कारोबारको लागि इन्टरनेट ब्याङ्किङमा जानुहुन्छ। साँच्चै ठुलै कारोबार भयो भने चेकमा पनि जान सकिन्छ, नसकिने होइन नि। त्यही कारण अब कुनै प्रविधि आयो, अब सम्पूर्ण काम चाहिँ अब सानो मोबाइलबाट भ्याटै गरिहाल्ने भनेर पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँ आउन सक्ने समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले त्यही अनुसार चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि विद्युतीय कारोबारको सीमामा एउटा कारोबारमा कति चाहिँ सीमा हुने, एक दिनभरिको कारोबारमा कति सीमा हुने, एक महिनाभरिको कारोबारमा कतिसम्म चाहिँ रकमको कारोबार गर्न सकिने, यो कुराहरू हामीले क्लियरली सर्कुलरबाट बताइदिएका छौँ। आरटिजिएस सिस्टममा जस्तो ठुला कारोबारहरू 20 लाखभन्दा बढीको कारोबार हुँदा, जो कहिले पनि 20 लाखभन्दा बढीको कारोबार हुँदा त्यो आरटिजिएस सिस्टममा इन्ट्रोड्युस हुनैपर्छ। अनि कसैले होइन म त त्यत्रो ठुलो त गर्दिनँ थिएँ, अलि सानो गर्थेँ, मलाई पनि गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्नु होला भनेर 2 लाखभन्दा बढीको कारोबार कसैले गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा त्यो आरटिजिएस सिस्टमबाट आउन सक्नुहुन्छ। अब स्वैच्छिक रूपमा आउँदै जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ नि ह्याबिचुअल हुँदै जानु होला, भोलि मलाई सजिलो होला, त्यति कामको लागि चाहिँ नि अब ट्याक्सी चढेर ब्याङ्क जानु पर्दैन होला होइन। त्यो भएपछि उहाँले त्यसमा चाहिँ नि भोलि त्यसको बेनिफिट भोलि देख्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गले आउँछ। इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङका कुराहरूको लागि पनि हामीले छुट्टै चाहिँ नि सर्कुलर गरेका छौँ। शाखारहित ब्याङ्किङ, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको लागि अनि विवरणहरू रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि छुट्टा छुट्टै चाहिँ नि यो चाहिँ नि सर्कुलरहरू जारी गरेर हामीले एक किसिमको चाहिँ नि यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अर्को एउटा थोरै चाहिँ नि त्यसपछिको कुरा के भन्न चाहन्छु भने रणनीतिक योजनाले चाहिँ हामीलाई 3टा कुरामा जोड गरेको थियो।
एउटा वी हेभ टु हेभ आरटिजिएस सिस्टम, त्यो कुरो हामीले चाँडोभन्दा चाँडो इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। हामीले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम लास्ट इयर नै इन्ट्रोड्युस गरिसक्यौँ। बिचमा अलिकति सुरुमा अलिकति त्यो इन्टरफेसको त्यो समस्याहरू आयो, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ रिभाइभ गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो व्यवस्थापन गरिसक्यौँ र अहिले राम्ररी आरटिजिएस सञ्चालन भइसकेको छ। अर्को चाहिँ हामीलाई यो लिगल रिफर्म गर्ने कुराहरू भनिएको थियो। लिगल रिफर्म गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै ऐन कानुनहरू अहिले मैले सबै भनिसकेँ, लिगल डकुमेन्टहरू त्यो बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। केही डकुमेन्टहरू अहिले पनि हामीले बनाउनु पर्ने क्रममाहरू छौँ। र तेस्रो हाम्रो चाहिँ अर्को पिल्लर चाहिँ थियो स्टेबलाइजिङ अफ नेसनल पेमेन्ट गेटवे, र यो नेसनल पेमेन्ट गेटवेको स्थापनाको लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अघि भुवनजीले पनि अलिकति कुराहरू उठाइदिनु भयो। एनसिएचएललाई त हामीले 3-4 महिना अगाडि नै इजाजत दिइसकेको हो, तपाईँ चाहिँ आफ्नो कारोबारमा अगाडि बढ्नुहोस् अब भनेर। अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा तयारी कुन अवस्थामा पुग्यो भनेर हिजो प्रेजेन्टेसन गरिएको थियो। अब त्यो हिजोको प्रेजेन्टेसनमा आउँदाखेरि सुनमा उहाँले धेरै मेहनत गरिसक्नुभयो। अब अलिकति हामीले यसलाई एनसिएचएललाई प्रविधिमा पनि साउन्ड गर्नुपर्नेछ, पुँजीमा पनि यसलाई साउन्ड गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको मात्रै स्टेक राखेर अझ चाहिँ तपाईँको त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा फरक चाहिँ प्राइभेट इन्टिटीहरूको छ भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि डाइभेस्टमेन्ट गर्नु पनि पर्ने छ। अनि यस्तो गर्दाखेरि अब यो अहिले हामीले त्यो हिजो आएको प्रेजेन्टेसनलाई के भनिरहेछ बोर्डले भने त्यसलाई अझ डेप्थमा कि यसमा गर्नुपर्ने एक्सन के हो, त्यो एक्सन गर्न कति कस्ट चाहिन्छ, कस्ट बेहोर्ने सोर्स के हुनसक्छ, इधर सेन्ट्रल ब्याङ्क हुनसक्छ या त गभर्मेन्ट हुनसक्छ अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ होइन। त्यसको चाहिँ नि कङ्क्रिट प्रस्तावसहित त्यो आउनु पर्यो र हामीले के डेडलकहरू चाहिँ नि हटाउनुपर्छ। र त्यो हट्यो भने तपाईँले कुन दिनसम्म यो चाहिँ नि प्रोडक्टहरूलाई लन्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी त्यो स्टेजमा अहिले पुगिसकेका छौँ। एनसिएचएललाई दिने त हाम्रो पहिलेदेखि चाहिँ नि हाम्रो लागू भइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी अहिले आइपुगेका छौँ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो पिएसपी चाहिँ हामीले जम्मा 16वटालाई लाइसेन्स दिएका छौँ र 18वटा चाहिँ लाइसेन्स पाउनको लागि एलओआई लिएर चाहिँ नि पाइपलाइनमा हुनुहुन्छ। ती सबैले पाइसक्दाखेरि 34वटा संस्था हुन्छ। अब हामीले यो संस्थाहरू बढ्न नसक्ने गरी निवेदन लिन बन्द गरेको अवस्था छ र अरू एलओआई नपाएका निवेदनहरू सबैलाई पनि हामीले चाहिँ नि रिजेक्ट गरिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै पिएसओको सन्दर्भमा हामीले 9वटा पिएसओलाई चाहिँ लाइसेन्स दिएर उहाँहरू कारोबारमा हुनुहुन्छ भने 3वटाले एलओआई लिनुभएको छ, उहाँहरू निकट भविष्यमा आउनेवाला हुनुहुन्छ। यो सबै हुँदाखेरि 12वटा पिएसओ हुन्छन् र 34वटा सम्म चाहिँ नि पिएसपीहरू हुन सक्छन्। र अब फेरि हामीले कारोबारमा अब चाहिँ संस्था चाहिँ नि खोल्ने अनि कारोबार चाहिँ खासै नगर्नेहरूलाई नदिने खालको नीति लिएर हामीले लिमिटेसन पनि गरिरहेका छौँ। अब अर्को पाटो चाहिँ यहाँले सोधिरहनु भएको छ त्यो यहीमा भन्ने कि अर्कोमा सहकारीको भनिरहनु भएको छ। सहकारीमा चाहिँ नि झन्डै तपाईँको 62 लाख अनि माइक्रो फाइनेन्समा झन्डै 40-45 लाख यत्रो ग्राहकहरू छन्। यहाँ चाहिँ नि यो युज गर्न पाइएन आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू आइरहेछ। हामीले के हेर्नुपर्छ भने हिजो हामी कुन दिन कुन अवस्थामा थियौँ, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि के थियौँ, 3 वर्ष अगाडि के थियौँ, 1 वर्ष अगाडि के थियौँ, त्यो स्थिति हेर्नुपर्छ। अनि अस्ति यो कोभिड अगाडि के थियौँ, कोभिडभन्दा अहिलेसम्म आइपुग्दा के छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। हामी ड्रास्टिकली यसमा हामीले चाहिँ एचिभ गर्दै आएका छौँ। हाम्रो प्रगति एकदम उत्साहजनक छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ नि एकैचोटि हुन सक्दैन र हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव पनि छैन। सबैभन्दा पहिला त फाइनेन्सियल लिट्रेसीकै कुरा आउनु। अब मोबाइल ब्याङ्किङ भन्नुहुन्छ, गाउँमा अनपढ अशिक्षित बाआमाहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू त जान्नुहुन्न। अनि अब उहाँले चलाउने मोबाइलबाट गर्ने हो भने पनि छोरानातीले गर्नु पर्यो। अब छोरानातीले बाको चाहिँ नि अब चाहिँ नि होइन बाको चाहिँ नि काने टोपी किन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्दा आफ्नो पनि 2-4वटा चाहिँ सिगरेटको चाहिँ नि पेमेन्ट गरिहाल्नु भयो भने त्यो के गर्ने, यी समस्याहरू त हुन्छन् नि। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला त फाइनेन्सियल लिट्रेसीको जरुरत छ। अब फाइनेन्सियल लिट्रेसी यो पनि के हुन्छ, फाइनेन्सियल लिट्रेसी पनि क्रमिक हुने हो कि क्रमिक। जस्तो हिजोको जेनेरेसनहरू जाँदाखेरि अहिलेको न्यू जेनेरेसन आउँदै जान्छ। न्यू जेनेरेसन आउँदाखेरि फाइनेन्सियल लिट्रेसी चाहिँ नि को समस्या हुँदैन। धेरै कुराहरू चाहिँ नि मान्छेहरू लिटरेट भएर आइरहेकै हुन्छ। त्यसले गर्दा टेक्नोलोजी पनि नयाँ आउँछ, त्यसलाई सानैदेखि युज टु गरेर आउँछ। अहिलेका बच्चाहरू सबै अब हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा सबै चाहिँ फिक्स गरिदिन्छन्, उहाँहरूले जान्नुहुन्छ सबै बच्चाहरूले के। अब त्यो स्थिति छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकैचोटि अहिले भएन त्यहाँ पुगिहालेन भनेर हेर्ने कुरो नि भएन। अर्को कुरो
लघु वित्तको चाहिँ नि ठाउँमा चाहिँ नि लागू गर्नको लागि त लघु वित्त संस्था क्यापेबल हुनु पऱ्यो नि होइन। 2 करोडमा लघु वित्त संस्था खुल्याएको छ, राष्ट्रिय स्तरकोले 10 करोडमा खोलेको छ। उनले चाहिँ नि त्यो स्तरको चाहिँ नि डाटा कम्पाइल गर्नै सक्दैन, त्यो स्तरको उसको चाहिँ नि त्यो सेक्युरिटी सहितको चाहिँ तपाईँको जुन उसको सफ्टवेयरहरू हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि सिस्टम उसले इन्स्टल गर्न सक्दैन, यो कस्टली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही समय यो चाहिँ नि कम्पिटिटिभ हुँदै आओस्, कस्टहरू घट्दै आओस्, अनि केही समय हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदै जानु पर्यो। पोलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले धेरै चाहिँ नि काम गरिसकेको जुन सरले अहिले लिस्ट दिनुभयो, पोलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ धेरै काम भइसकेको छ, अझै पनि भिजनिङ हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ नि सरको उसबाट मैले पाएँ। साइबर सेक्युरिटीको जति हामी चाहिँ नि यो टेक्नोलोजीलाई आत्मसात अगाडि गरेर जान्छौँ, हुनु त यो त ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रकै उत्तरदायित्व पनि हो, उहाँहरूले आफैले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्छ। तर पनि एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नि एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा एउटा चाहिँ नि साइबर सेक्युरिटीको एउटा केही काम भइराखेको छ कि पोलिसी गाइडलाइनको रूपमा मार्गनिर्देशिका होइन। अब साइबर सेक्युरिटीको सम्बन्धमा अब हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो ओभरसाइट फ्रेमवर्क बनाएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट चाहिँ नि उहाँहरूले ती कुराहरू पालना गरेको नगरेको कुराहरू चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि निरीक्षण सुपरिवेक्षणबाट आउँछ, उहाँहरूको रिपोर्टिङबाट पनि आउँछ। अनि कुनै ठाउँमा कुनै घटनाहरू घट्यो भनेदेखि त्यसमा पनि विशेष इन्सपेक्सनहरू हुन्छ, ती कुराहरूबाट पनि त्यहाँ चाहिँ नि कुनै कमी कमजोरी भएको कुराहरू पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा दोहोरिन नदिनको लागि नयाँ नीतिहरू हामीले बनाउने चाहिँ तपाईँको जति बेला त्यसको आवश्यकता पर्छ त्यति बेलै गर्ने कामहरू पनि गरिरहेकै छौँ। अनि अघि भुवनजीले पनि सुरुमै भन्नु भइरहेको थियो कि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब जस्तो फोकल पर्सन, आइटीको फोकल पर्सन को हुने, यसको डाटा चाहिँ कसले चाहिँ पठाउने, त्यो कुराहरू हुनुपर्ने, रिस्क गाइडलाइन चाहिँ बोर्डले पास गरेर लागू गरेको हुनुपर्ने, त्यसको चाहिँ सर्टेन समयमा मिटिङ हुनुपर्ने, त्यसले वार्षिक रूपमा चाहिँ प्रतिवेदनहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने, ती जेनेरेट गरेका प्रतिवेदनहरू बोर्डमा जाने होइन, बोर्डकै एकजना मेम्बरको अध्यक्षतामा रिस्क चाहिँ कमिटी चाहिँ हुने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नि हजुर तोकेका विषयहरू त्यहाँ अझ उहाँले बढी सेक्युरिटी अफिसर चाहिँ म्यान्डेटरी छ अहिले। र अनि आइएस अडिट पनि कम्तीमा 2 वर्षमा एकचोटि गर्नै पर्छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ किनभने पब्लिकको पैसा त सबै अब चाहिँ डिजिटल हुने भइसकेपछि त्यसको सेक्युरिटीमा पनि कन्सर्न भएर त्यो रेगुलेसन्सहरू चाहिँ ल्याएको छ। कुनै पनि हामीले आइटी रिलेटेड प्रोडक्ट लन्च गऱ्यो भने आइएस अफिसरले सर्टिफाइड नगरिकन लन्च गर्न सक्दैनौँ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भने उसले रिजेक्ट गरिदिइहाल्छ। र आइएस अडिट एक्सटर्नलको हिसाबले पनि प्रत्येक 2 वर्षमा एकचोटि गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो हिसाबले हजुर। त्यसमा मैले के जोड्न खोजेँ भने सायद यो भुवनजीलाई र हाम्रो डेपुटी गभर्नर सरलाई नै जोइन्टली नै मैले सोध्न खोजेँ, एउटा कस्तो खाले चाहिँ नि अलिकति फिलिङ आइराखेको छ भने इन्डस्ट्रीमा कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि टप लेभल एक्जिक्युटिभहरूमा चाहिँ कि इन्भेस्टमेन्ट क्यापेबिलिटी वेन इट कम्स टु द टेक्नोलोजी होइन, चाहे सेक्युरिटीको कुरा गरौँ, चाहिँ नि अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई हाम्रो ब्याङ्कको डिजाइन चाहिँ नि जुन किसिमको डिजाइन छ सायद वाणिज्य ब्याङ्कलाई त्यो नपर्ला, तर निजी क्षेत्रका जहाँ चाहिँ नि एउटा सर्टेन एजेन्डामा आएको ब्याङ्कहरूको प्रोमोटर ग्रुपलाई चाहिँ त्यो अलिकति कस्टली लाग्ला भन्ने हिसाबमा, र कतै कतै रेगुलेटरहरूले चाहिँ नि इन्डियाकै हकमा हो के अरे सायद कि म्यान्डेट नै गरेको छ अपरेटिङ कस्टको 80% चाहिँ नि तपाईँले सेक्युरिटीमा र चाहिँ नि टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नैपर्छ, त्यस्तो खाले म्यान्डेट हामीलाई चाहिन्छ कि दिस इज सेल्फ उसबाटै जान्छ? सञ्जय जी, अब वास्तवमा रेगुलेसन धेरै चिजमा माग्नु भनेको चाहिँ वी आर इनइफिसियन्ट भन्ने मेसेज पनि हो। वास्तवमा अहिलेको जमानामा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा त्यत्रो हामी लगानी गरिरहेछौँ भने साथसाथै सेक्युरिटीमा पनि त लगानी गर्नु पऱ्यो। अहिले लोनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा सेल्स साइड हुन्छ, अर्को रिस्क साइड हुन्छ। रिस्कले रिकमेन्ड नगरिकन त्यो नि अप्रुभ हुँदैन भनेपछि यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरू मिलेर जसरी हामीले नेप्स खोल्यौँ नि एउटै ब्याङ्कले चाहिँ यो कार्डको चाहिँ भनौँ प्रिन्सिपल मेम्बरसिप लिएर काम गर्यो भने चाहिँ धेरै लगानी हुन्छ भन्ने हिसाबले जसरी हामीले चाहिँ नेप्स खोल्यौँ, जसरी हामीले एनसिएचएल खोल्यौँ, यसमा सेक्युरिटी रिलेटेड चिजमा पनि के सेयरिङ गर्न सकिन्छ त्यो एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ होल इन्डस्ट्री विल बेनिफिट। लो कस्टमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने त्यसको बेनिफिट त अल्टिमेटली कन्ज्युमरलाई इकोनोमीलाई नै जाने हो, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अघि पनि मैले चुस्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको पनि ह्युज कस्ट चाहिँ करेन्सीको ट्रान्जेक्सन नहुँदा सेभ हुने भयो भने त्यो कस्टलाई पनि यहाँ लगानी गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली। चाहिँ अर्को एउटा पोइन्ट पनि यहाँले रेज गर्नुभएको थियो डेपुटी गभर्नर सरलाई, यो जुन माइक्रो फाइनेन्स र कोअपरेटिभवालाहरूले चाहिँ यो सुविधा त पाएन नि त, दे आर अवे फ्रम इट भन्ने कुरामा चाहिँ 753वटा लोकल बडीमध्ये 748वटा ठाउँमा चाहिँ अहिले कमर्सियल ब्याङ्ककै ब्रान्चहरू पुगिसकेका छ होइन। अब सबै गाउँ त हामी पुगेका छैनौँ, तर गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ, 1-2टा अपवाद बाहेक। त्यो हुँदाखेरि जो मान्छे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अलिकति फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको लेभल उहाँहरूको बढी छ, दे हेभ एक्सेस। उहाँहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा खाता खोल्नुभयो भने 0 ब्यालेन्सले पनि अहिले खाता खोलिरहेछौँ। अझ खोलौँ ब्याङ्क खाता भन्ने अभियानमा त उल्टै 100 रुपियाँ हामी हालिदिएको
अवस्था थियो। त्यसरी उहाँहरू पनि यो नेटमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, तर नेपालीमा नभएर यो नेपाली भाषामा पनि छैन। अनि बुढाबुढी हुनुहुन्छ, इलिटरेट पनि हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फोन पेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। मैले एनबिएमा पनि र हाम्रै डिजिटल ब्याङ्किङ हेडलाई पनि के भनिरहेको छु भने यो नेपालीमा जम्मै एटिएमहरूमा चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुइटै छ भने वाइ नट द सेम थिङ इन आइपिएस एन्ड यो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर भनेको छु। उहाँले एउटा मात्रै ब्याङ्कले गर्दा यसमा पनि खर्च धेरै लाग्दो रहेछ, अपडेट गर्ने एकदमै गाह्रो भनेर कुरा गरिराख्नु भएको थियो। तर एनबिएमा र हामी चाहिँ यसै गरी चाहिँ फोन पेको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु, यत्रो धेरै चाहिँ अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन् भने जब हामी नेपालीमा पनि गर्छौँ भने हाम्रा जुन बुढाबुढी मान्छेहरू जसले इङ्ग्लिसको ल्याङ्ग्वेजमा उहाँहरू राम्रो हुनु तर पैसा उहाँहरूसँगै छ, त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूकै ट्रान्जेक्सन बढ्न सक्छ। त्यो हुनाले दिस इज अ वर्थ इन्भेस्टमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। यो सोसियल मिडियामा आएको भुवनजीलाई चाहिँ वाइ डज नट ब्याङ्क इन्भेस्ट इन डिजिटल ब्याङ्किङ प्रमोसन, वाट पर्सेन्टेज अफ द टोटल प्रमोसन इज स्पेन्ट अन दिस प्रमोसन भन्छ। आई थिङ्क अलमोस्ट अल ब्याङ्क्स आर इन्भेस्टिङ अन डिजिटल ब्याङ्किङ प्रमोसन होइन। अब वाट अमाउन्ट हेज बिन स्पेन्ड भन्ने कुरामा चाहिँ डिफर्स फ्रम ब्याङ्क टु ब्याङ्क। कुनै ब्याङ्कले अलिक बढी गरे होला, कुनै ब्याङ्कले कम गरे होला, बट डेफिनेटली देयर इज अ निड फर कोलाबोरेटिभ इफोर्ट। हामी सबै मिलेर चाहिँ गऱ्यौँ भने आई थिङ्क द्याट रिजल्ट विल बी भेरी मच इम्प्याक्टफुल जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, तर इन्भेस्टमेन्ट अब त्यो मिनिङफुल चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नभएको चाहिँ हुनसक्ला। इफ वी वर्क इन अ कोअर्डिनेटेड वे मेबी द्याट विल बी मोर इम्प्याक्ट। म आरतीजी कहाँ आएँ, आरतीजीलाई चाहिँ क्वेसन के आएर रहेछ भने बाई हाउ मच हेज द कन्ट्रिब्युसन अफ रेभेन्यू ब्रड बाई डिजिटल ब्याङ्किङ इन्क्रिज, यो डिजिटल ब्याङ्किङको रेभेन्यू चाहिँ नि कति पर्सेन्टले बढेको छ भन्ने कुरा तपाईँको अनुभवमा केही छ? रेभेन्यू भन्दा पनि म अलिकति ट्रान्ज्याक्सनतिर जाउँ, किनभने अहिले हामीले डिजिटल ब्याङ्किङमा हामीले इन्भेस्ट गरिरहेको फेजमा छौँ हामी र डिजिटाइजेसनमा हामीले लाई प्रमोट गरेर यदि हामीले कस्टमरलाई डिजिटल च्यानलमा डाइभर्ट गर्न सक्यो भने सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो काउन्टरको भिडलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ होइन। ब्याङ्किङ एभ्रिवेयरको कन्सेप्टमा जान अत्यन्त जरुरी छ अहिलेको टाइममा र हामी ब्रान्च सबैतिर खोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने फिजिबल नहोला, भायबल नहोला। तर ब्याङ्किङ एभ्रिवेयर इज पोसिबल एटलिस्ट थ्रु डिजिटल ब्याङ्किङ मिडियम। र अहिले हेऱ्यो भने मोबाइल ब्याङ्किङ पेनिट्रेसन पनि आई थिङ्क मोर देन आवर पपुलेसन नम्बर अफ मोबाइल बढिसकेको अवस्था छ र इभन इन्टरनेट पेनिट्रेसन पनि बढिरहेको अवस्था छ र यङ जेनेरेसन दे आर मोर इन्टु टेक्नोसेभी भएको भएर डिजिटल ब्याङ्किङ युज गर्न त्यति गाह्रो पनि हुँदैन। डिजिटल ब्याङ्किङबाट रेभेन्यू कति जेनेरेट गर्ने भन्दा पनि डिजिटल ब्याङ्किङ युज गरेर कस्टमरको एक्सपिरियन्स इन्हान्स गरेर सकेसम्म ग्राहकलाई चाहिँ काउन्टरमा नआउनुहोस्, घरै बसेर डिजिटल ब्याङ्किङ युज गर्नुहोस्। एकदम सरल छ, एकदम कन्भिनियन्ट छ। तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन पनि इमिडिएटली अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सामान किन्नु पऱ्यो भने पेमेन्ट डिजिटल ब्याङ्किङबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त क्युआर धेरै ठाउँमा क्युआर मर्चेन्टहरू अलरेडी ब्याङ्कहरूले प्लस ई सेवा र अरू पिएसपीहरूले पनि धेरै क्युआर मर्चेन्टहरू बनाइसकेको अवस्था छ। यो डिजिटल ब्याङ्किङबाट धेरै चिजहरू गर्न सक्छौँ हामीले। अर्को कुरा के हो भने ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अहिलेको एकदम ठुलो च्यालेन्ज भनेको रिटर्न अन इक्विटी पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। अब जुन हिसाबले रेगुलेटरले पनि स्प्रेड स्क्विज गर्दै लिएर आइसकेको अवस्था छ, किनभने हाम्रो मेजर अर्निङ भनेको स्प्रेडबाटै हुने हो, जुन आजको दिनमा 4.4% ल्याइसकेको छ। सो अल ब्याङ्क्स आर फेसिङ ह्युज च्यालेन्ज इन टर्म्स अफ जेनेरेटिङ बेटर रेभेन्यू देन द प्रिभियस इयर्स एन्ड गिभिङ बेटर रिटर्न टु द सेयर होल्डर्स। र बेसिकली प्रफिट भनेको रेभेन्यू माइनस कस्ट हो। रेभेन्यूमा च्यालेन्जेस छ भने डेफिनेटली वी निड टु वर्क अन रिड्युसिङ द कस्ट एन्ड हाउ डु वी रिड्युस द्याट कस्ट भनेको डेफिनेटली more of automation, more of digitization, and diverting customer into the digital platform will help us reduce the operating cost जस्तो मलाई लाग्छ। म सबैलाई नै तीनजना जो ब्याङ्कको प्रतिनिधि जस्तो एटिएमको हकमा केही वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ ब्रेक इभनमा छैन भनेर मैले डाटा पनि दिएको थिएँ। तपाईँहरूको बचत खाता यतिवटा छ, तर एटिएममा ट्रान्जेक्सन हिट हुनको लागि ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्नको लागि 375 जति चाहिँ नि पर डे हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ के देखियो भने ब्याङ्कहरूले नै बडो चाहिँ नि त्यो कार्ड इस्यु नभएको चाहिँ इकोनोमिज अफ स्किल अचिभ गर्नलाई। बट एनिवे लेट मी कम टु किरण सर। यहाँको यो क्वेसनहरू सकाइहालौँ। किरण सरलाई चाहिँ क्वेसन आएको रहेछ, वेन क्यान वी एक्सपेक्ट टु गेट ट्रान्सफर्मेटिभ डिजिटल ब्याङ्किङ सर्भिसेस लाइक चाहिँ नि यो ब्याङ्क ब्रान्चेस चाहिँ नि भिजिट गर्न नपरोस् भन्ने कुरा यो त उठि पनि सकेको हो खासमा, तर सरले यसमा केही एड गरिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। विशेष गरेर अब यो जुन चाहिँ
हामीले जुन डिजिटलाइजको जुन कुरा गरिरहेका छौँ र कहिले के भन्ने कुराहरू छ अब यसलाई त क्रमिक रूपमा यो विकास हुने खालका कुराहरू नै हुन् र जस्तो अहिले पनि मैले भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अलिकति पुरानो ब्याङ्क भएको कुराले त्यसको आफ्नै खालका स्ट्रक्चरहरू आफ्नै खालका हिस्टोरिकल उहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू भयो यद्यपि अहिले पनि हामी मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमरमा अलिकति माथि नै छौँ भनौँ न 14,25,000 हाम्रो चाहिँ कस्टमर भइरहेको हिसाबमा टोटलमा मलाई लाग्छ 12-13% कति हो भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ अब यसले गर्दाखेरि अब यो ब्रान्चहरूबाट भनेको त्यसले गर्दा क्रमिक रूपमा यो हुने कुराहरू हुँदैन अब एकै दिन अब हामीले भन्ने कुराहरू त होइन तर पनि मलाई लाग्छ अहिले यो जुन चाहिँ कोभिड-19 को जुन प्रभावको स्थितिमा धेरै कुराहरू त अब सोसाइटीमा नकारात्मक कुराहरू छन् अब हेल्थका कुराहरू होइन मृत्युका कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू जुन हाम्रो जनजीवनकै कुराहरू पनि अप्ठ्यारो छन् तर पनि यो डिजिटलाइजलाई चाहिँ एउटा पुस गर्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू एउटा के छ भने एउटा अलिकति बाध्यकारी जस्तो स्थितिहरू अनिवार्य जस्तो स्थितिहरू त्यसले चाहिँ के छ भने धेरै खालको ठुलो एउटा चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याएको छ अहिले जस्तो अब यो अहिले त यो जुन अब कस्टमरले आफ्नो ब्रान्च भिजिटको जुन कुराहरू गरिरहेछन् त्यसलाई मैले अर्को तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब हामीले हिजोको दिनमा हिजोको वर्षहरूमा जति हामी ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू वर्कसपहरू गर्थ्यौँ अहिले यो 9 महिनाको पिरियडमा त्योभन्दा बढी मात्रामा हामी गरिरहेको छौँ र त्योभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च म्यानेजरहरूसँग हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उहरूसँग हामी सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने भेटघाट गरेर दैनिक जस्तै खालको त्यस्तो कुराहरू बढिरहेको छन् यसले गर्दाखेरि यो खालको एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ यसपालिको अलिकति राम्रो भएको क्षेत्रमा किनभने मान्छेहरूले अब सेक्युरिटीको लागि पनि नोटहरू चाहिँ जुन डिसइन्फेक्सनका कुरा लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो पनि के छ डाइरेक्ट जान नचाहने कुराहरू अब भिडभाडमा जान नचाहने कुराले गर्दाखेरि एटिएमहरू प्रयोग गरेदेखि लिएर जुन एटिएम जुनसुकै प्रयोग गरे पनि जुनसुकै एटिएम प्रयोग गरे पनि पैसा नला लगायतका कुराले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ मान्छेलाई अलिकति पुस गरेको छ र यसले चाहिँ अलिकति बढाएको स्थितिहरू छन् अब त्यो जुन उहाँले जुन एकदम स्पेसिफिक भएर क्वेसन जुन छ उहाँको अब ब्याङ्कमै जान नपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब ग्रेजुअली हुन्छ होइन र अहिले जुन हाम्रो नेपालकै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा अहिले यहाँ साथीहरूले पनि भनेको कुराहरू जस्तो अहिले हाम्रो डेपुटी गभर्नर साहबले भनेको कुराहरूबाट पनि ग्रेजुअल्ली यो इम्प्रुभ भइरहेको छ अब त्यसमा कुनै धेरै अगाडि होला ब्याङ्कहरू हामी टोकनबाट अलमोस्ट टचमा आइसक्यौँ होइन अहिले त खास त अझै होइन टोकन टचमै दिइसक्यो नि टोकन भन्दा पनि अझै अब हाम्रो ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क त ढड्डा सिस्टमबाट ठुल्ठुलो लेजर र ढड्डाहरू पल्टाएर चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ कसको खाता के छ कसरी छ भनेर चाहिँ 3 पुस्ते हेरेर ती फोटोहरू टाँचेर है होइन यो ढङ्गको यो ढङ्गको एउटा चाहिँ हामी त्यो ढङ्गको चाहिँ के छ ढड्डा हामी ढड्डा सिस्टम भन्छौँ यत्रो एकदमसँगले भनौँ न झन्डै झन्डै 10 केजी 8 केजीको चाहिँ लेजरहरू चाहिँ पल्टाएर इभेन ब्याज क्यालकुलेसन गर्दा पनि हप्ता वाइज ब्याज क्यालकुलेसन ग्राहकले बोकेर जानु पर्थ्यो ब्याज क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने र यो यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ मलाई लाग्छ यो नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एउटा ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तनै हो यसमा एउटा क्वेसन के आइरहेछ भने सर यो पिएचडी डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ अब यो के अरे डिजिटल ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्टको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्ने बेला भयो कि भन्ने जिज्ञासा सोध्नु भएको छ अब त्यो चाहिँ हामी अहिले त्यो स्टेजमा पुगिहालेका चाहिँ छैनौँ तर चाहिँ आगामी गन्तव्य हाम्रो त्यही हुन्छ सबभन्दा पहिले अब चाहिँ हामीले यो नेसनल पेमेन्ट स्विचहरू चाहिँ प्रचलनमा ल्याइसकेपछि धेरै कुराहरू अब अहिले हामीले चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्ककै ट्रान्जेक्सनहरू पनि गभर्मेन्टका ट्रान्जेक्सनहरू पनि सबै अहिले डिजिटलाइज भइसकेका छन् हामी अहिले पेन्सन पनि कर्मचारीको खातामा हालिदिन्छौँ पेन्सनरको खातामा हालिदिन्छौँ तर हामीले 3 महिनामा चाहिँ एकचोटि आउनुपर्छ भनेको छौँ कि अब होइन बुढो भयो अब आउन सक्दैन भनेर त भएन फेरि त्यो अवस्थामा तर त्यसलाई पनि अब अहिले हामीले के चाहिँ विचार गरिरहेको छौँ भने कमसेकम जुमबाट होइन त्यो चाहिँ भाइबरबाट मेसेन्जरबाट हेरेर चाहिँ पहिलाको फोटो हुन्छ अब महिना हेरिरहेको हुन्छ नि त कर्मचारीले त्यस्तो अवस्थामासम्म पनि यदि चाहिँ म बाँचिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई दिने व्यवस्था मिलाउँ भन्ने पनि अहिले हामी सोचिरहेका छौँ हुन्छ सर धन्यवाद सो म यसमा समर्थन मतलब लास्टमा समरी गर्नको लागि के मात्र भन्न चाहन्छु भने आई थिङ्क नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टम हेज रियली कम अ लङ वे देयर इज अ लट अफ इभेन्ट्स द्याट वी मस्ट सेलिब्रेट हामी चाहिँ नि एउटा टोकनबाट टचमा पुगिसकेको अवस्था छ कन्सिडरिङ दि कन्ट्रीको यो साइजहरूबाट र इन्फ्राको रूपमा पनि धेरै कामहरू भइसकेको छ पोलिसी नीतिगत रूपमा पनि धेरै चिजहरू सम्बोधन भइसकेको छ गर्नुपर्ने कामहरू अझै पनि थुप्रै छ बट द्याट इज अ काइन्ड अफ द प्रोसेस अब अहिले आएर यसमा एक किसिमको हामीले एउटा सपोर्ट पनि भेटिराखेका छौँ र ब्याङ्कहरूले पनि त्यो रियलाइजेसन चाहिँ डिप नै छ र उहाँहरूकोले पनि र धेरै रिजल्ट पनि ब्याङ्कहरूले इन्डस्ट्रीले दिइरहेको अवस्था छ सो लेट्स रिमेन होपफुल
र सरहरूलाई म्याडमहरूलाई आफ्नो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you very much, Sanjeev sir. Such a fantastic session this was. Chintamani sirलाई as well as Pawan sir, Kiran sir and Aarti ma'am, thank you very much for your time. अहिलेको लागि हामी क्विक ब्रेक तर्फ लाग्छौँ. I hope you enjoyed this session. Digital Banking, Bank 4.0. We'll be right back.